Hello dear students, in this video we will discuss motive and motivation in the context of Russian formalism. In the earlier video on Russian formalism, we had examined how the formalists focused their attention on the plot. According to the Russian formalists, motive is the smallest unit of a plot. Motive can be a single statement or action or an event. A plot consists of several motives. Some are essential and some are not. Boris Tomaszewski, a formalist, made a distinction between a bound motive and a free motive. What do you mean by that? Formalists were concerned about how the authors use devices to narrate the events of the plot. Depending on the author's choice, certain devices are absolutely necessary for the effective narration of the events. These are called bound motives. Bound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ഒരു കഥ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരിയോ പല ആഖ്യാന രീതികളും ഉപയോഗിക്കും. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഡിവൈസസ് അതിലുണ്ടാകും. അതിനെയാണ് bound motive എന്ന് പറയുന്നത്. There are few devices used by the author which are not essential. They are called free motives. ചില ആഖ്യാന രീതികൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ, ഡിവൈസസ് എഴുത്തുകാര് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും. അത് ഓരോ എഴുത്തുകാരൻ്റെയും ഇഷ്ടത്തിനും കഴിവിനും അനുസരിച്ച് മാറും. ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ വിവരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ എഴുത്തുകാരുടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ പ്രയോഗങ്ങളെയാണ് ഫ്രീ മോട്ടീവ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. The use of free motives is the choice made by the author. This shows the craft of the author. Milton's Paradise Lost is about the story of how Satan, who is defeated by the angels of God, takes revenge by tempting Adam and Eve to eat from the tree of knowledge. The depiction of the war in heaven between the angels and Satan and the events in the Garden of Eden are of prime importance to the plot, and Milton has to depict them. They are the bound motives. Milton makes Raphael narrate the events of Satan's rebellion against God and the war in heaven. This is an example for a free motive. What if it was depicted in some other way or not depicted at all? Here we see how the author's skill or art in the use of devices. The use of free motives is more important when we consider the form of the literary work. Formalists considered form to be more important than content. Now coming to motivation. എന്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനുള്ള മോട്ടിവേഷനാണ്? We know that for the formalists, form was of primary importance and content was subsidiary. Formalists believed that content was merely the motivation of form. It was an occasion or convenience for a particular kind of formal exercise. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഫോർമലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആ കഥയിലുള്ള സംഭവങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അത് പറയുന്ന രീതിക്കാണ്, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷയ്ക്കാണ്, ശൈലിക്കാണ്. ആ ശൈലികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇത് കുറച്ച് കാട് കയറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് മറ്റ് സാഹിത്യ നിരൂപകർ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നതും. പിന്നീട് ഫോർമലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പേരായി മാറി. Formalists believed, formalists might say that the characters Romeo and Juliet, Shakespeare's Romeo and Juliet, are just devices for holding together different kinds of narrative techniques used by Shakespeare. ആ നാടകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല ആഖ്യാന രീതികളും മെറ്റഫേഴ്സും സിമിലികളും അലിട്രേഷനും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള
ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മാത്രമാണ് റോമിയോവും ജൂലിയറ്റും എന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഫോർമുലിസ്റ്റ് പറയുക. This might sound absurd to many, but the formalists did take their love for the formal elements to the extreme by sidelining the content. The formalists look upon a work's content, the ideas, themes and references to reality as merely the external excuse required to justify the use of formal devices. This dependence of a text on external non-literary assumptions is called motivation. ഇതുപോലെ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ആശ്രയിക്കുന്ന കൃതികൾ മികച്ചതാണ് എന്നായിരുന്നു ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വല്ല കൃതി ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചത്. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ട്രിസ്ട്രാം ഷാൻഡി, ജെന്റിൽമാൻ. This is also known as just Tristram Shandy. This novel by Laurence Sterne was published in 9 volumes, the first 2 appearing in 1759 and 7 others following over the next 7 years. ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ അന്നും ഇന്നും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ട്രിസ്ട്രാം ഷാൻഡി. This book is a festival of literary devices and narrative techniques. Even though published in 1759, this can be called a postmodern work. According to Shklovsky, Victor Shklovsky, artist technique മുമ്പ് നമ്മളത് കണ്ടിരുന്നത്. According to Shklovsky, Tristram Shandy is totally without motivation. This novel is entirely made up of formal devices, poetic devices, metaphors, alliteration, wordplay, which do not depend on such pretexts or non-literary references. നമ്മൾ റിയലിസം എന്ന് പറയാറുള്ള രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കലയിലും അല്ലെങ്കിൽ നോവലിലും കാണിക്കുക. ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു റിയലിസം എന്ന മെത്തേഡും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്ന്. എങ്ങനെ? നോവലിൽ വായിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ന് വായനക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല എഴുത്തുകാരനുമുണ്ട്. എഴുത്ത് മോശമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ആരാ സംസാരിക്കുക? റിയലിസ്റ്റിക് മോട്ടിവേഷൻ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വായനക്കാരനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കഥ റിയലിസ്റ്റിക്കായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ കഥയുടെ ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മൽപ്പിടുത്തമാകാം. എഴുത്ത് നല്ല എഴുത്താണ് എങ്കിൽ വായനക്കാർ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ്, ശരി, സംഭവിച്ചു, ഓക്കെ. അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. The strategy of using realism involves hiding its own artificiality. Realism is an example for motivation, which hides its devices. Suppose we read the quote by the artist Paul Klee in a novel. Paul Klee ഒരു പെയിന്റർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്, A line is a dot that went for a walk. ഇപ്പോൾ ഒരു നോവൽ നമ്മളിത് വായിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഒരു കഥാപാത്രം ഇത് പറയുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞ അടുത്ത വരിയിൽ നറേറ്റർ പറയുകയാണ്. The narrator then says, You did not know that, did you, my dear reader? എന്താ എഴുത്തുകാരൻ വായനക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയാണോ? അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ വായനക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രതീതി അവിടെ ഉണ്ടായി. The reader is directly addressed with this dialogue. This is a breaking of the fourth screen. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കഥാപാത്രം നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊരു തമാശയാണെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണോ കഥാപാത്രം തോന്നിപ്പോവും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഫോർത്ത് സ്ക്രീൻ. ഹിയർ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ബാഡ്. അത് തുറന്നു കാട്ടി. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്.
യെസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നല്ലൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു കിടിലൻ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗം നടന്നു എന്ന് തുറന്നു കാട്ടുകയാണ്. ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സച്ച് ടെക്നീക്സ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ഡയലോഗുകളും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ഭാഷ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. Readers are made aware of the several word plays and devices used. Their use is not hidden. It lacks motivation in the sense that the author uses very little non-literary assumptions to use these devices. അപ്പോൾ റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെ, ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഊന്നുവടി മാത്രമാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണം മാത്രം. കുറേ മെറ്റഫേഴ്സും വേർഡ് പ്ലേക്ക് നടത്തണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു താങ്ങ് വേണം. അതിന് മാത്രമാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള താങ്ങുകളില്ലാത്ത, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഊന്നുവടി വേണ്ടാത്ത കൃതികൾ മികച്ചതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡിയിലെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് വേറെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഈ ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി എന്നാണ് ഫോർമലിസ്റ്റുകളുടെ വാദം. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാതിരിക്കാം. സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതും. നമുക്കൊരു ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതാവും പ്രധാനം. ബസ്സിലും എയ്റോപ്ലെയിനിലും ഒക്കെ പോകാമെന്നിരിക്കെ ചിലർക്ക് ട്രെയിനിലുള്ള യാത്രയാവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അവർ ആ അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആ ട്രെയിൻ യാത്ര എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ലൈഫ് ഇസ് അബൌട്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ടു ഈച്ച് ഹിസ് ഓൺ. ഗാലിബിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് ഉണ്ട്, ഹസാറോ ഖ്വാഹിഷേ ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले. With this we wind up our discussion on motivation.